अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रो सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 50% ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਓਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ वैसे तो बगैर टिकट भी देखी जा सकती है लेकिन वो फिर असूल तो ना होया असूल तो यह होंगे कि भाई टिकट लैके बंदा देखे और टिकट भी मुफ्त है सिर्फ बटन ही दबाना सबसक्राइब वाला हाँ जी कोई लोग मैंने कहन रहे कि यार तू किहड़े कम्मां च पिया मैं कि यार किहड़े कम्मां कहन लगे यार की सियासत दूजी सियासत तो हट के गल कर जरा वे हाँ तेरे हुण तक मिलियन सबसक्राइबर हो जाना सी हाँ सियासत वाले जो बड़े कंजूस लोग होंगे ने हाँ ये नहीं सबसक्राइब कर मैं आखा नहीं यार अपना शौक जरा ना वो चाहे कोई भी सबसक्राइब ना करे हाँ लेकिन देखने वाले देखते हैं इन्ना ही बड़ा कोई नहीं मसला ना भी करो तो कोई गल नहीं वैसे कर लो तो चंगी गल है हाँ जो भी साथ है लो जी सब तो पहले तो माजरत तुहाडे नाल हाँ माजरत है कि कल मैं ज़रा जज्बाती हो गया सी हाँ कल मैं ज़रा बड़े बड़े डालक मारे ने कोई शर्म दवान की कोशिश की होए अपनी कौम ने भी पाकिस्तानियों ने भी कि भी देखो नेपाल च इनकलाब आ गया लोग बाहर निकल आया हाँ तो तुसी भी कोई शर्म करो कि देखो कि भाई गैरत खाओ हाँ क्यों निकल आया गुआढ़ी सारे नेपाल वाले मतलब चलो गुआढ़ी हो गए वो निकल आए उन्होंने जनाब जो ना इट पट के रख दी है बाबा जी कहते इट नहीं होंगी झूं तू पट के रख दी वही वो पट के रख दी उन्होंने करप्ट सियासतदाना की उन्होंने भजना पिया महलात उन्होंने सारते सारा जनाब उन्होंने बड़ा इनकलाब लैके आए बड़ा रूह राजी हुई दिल खुश होया देख के तो उम्मीद भी पैदा हुई कि भाई एक दिन साड़ी कौम भी निकलेगी हाँ तो ऐसी तैसी पट के रखेगी इतने इनकलाब आएगा सारे जोड़े चोर लुटेरे इतने तो इन्हों के हैंडल ने इन्हों तो जान छुटेगी हाँ लेकिन होया कि जो ही वो अपना मैं रात को देख रहा सीगा न्यूज़ तो सामने निकल के आई एक तस्वीर तो तस्वीर के नाल लिखा सी कि जनाब आ जड़े हजरत ने इन्होंने कंट्रोल संभाल लिया नेपाल का होया बरामद होया नेपाल के इनकलाब तो हाय ओए रब्बा और कितने चले जाइए ओए आजकल वो इनकलाब च भी जरनैल बरामद हो रहा तो अल्लाह माफ और नेपाल वाले आज जरनैल ले आना इनकलाब लिया तुसी सारा और जरनैल आ गया वो कहता जी अलहमदुलिल्लाह मैं आ गया अलहमदुलिल्लाह तो नहीं क्या आना जो ही है वो कहने लगा मैं आ गया हुण तुसी बेफिक्र हो जाओ घर वापस जाके तो सौ जाओ तो पिछे उन्हें तस्वीर लाई है किसी बादशाह की हाँ मतलब कि बादशाह आ गया आप पिया तुहाडा इनकलाब ओए होए आ जरा सारा कुछ होया हाँ हुण समझ आ रही है कि भाई ये की होया हाँ भूतनी का पिछे से इनकलाब जोड़ा आप आके बह गया यार तो अल्लाह माफ़ करे भाई इदा का इनकलाब की कोई जरूरत नहीं हाँ एवं आ जो इन्नी एक्सरसाइज की उन्होंने जे भाई आही लिया सीगा एक आ चवल जहा जरनैल जोड़ा इन्हें उत्ते लिया सीगा तो फिर इन्ने बड़े इनकलाब की जरूरत सी बाहर निकल के ये वो सारा कुछ कर करा के और इन्हें बिठाता लोग कह रहे हैं हूँ कि भाई नेपाल के लोग बड़े जोड़े ना वो पछतान गए जे उन्होंने हजे भी कबूल करके तो घर वापस चले गए भाई इनू कहो कि भाई तेरा काम ही कोई नहीं जरनैल का की काम इकतदार च आना भाई उत्थे तो जोड़ा इन्हों का नामजद करो सियासतदान अपना उत्थे कोई उन्होंने दिओ इकतदार वो करावे फेयर एंड फ्री इलैक्शन हाँ जी सारा कुछ करा के तो फिर तो नज़र आता समझ आती है गल कि भाई आ जोड़ा इनकलाब आया भाई जी जरनैल ही बरामद होना विचों बाबा जी कहते आ यार साढ़े भी यही हिसाब आ हाँ हर पासे यही हिसाब है बल्कि अंदरों जरनैल ही बरामद है कोई ना कोई बड़ियां वड्डियां गेमां ने हाँ ये पिछे कोई ना कोई जरा ना हिसाब किताब होना रजीम चेंज वाला हिसाब किताब होया इनकलाब कोई नहीं आया हाँ बाबा जी कहते पाकिस्तान च तां ही नहीं ना आंदा लोगों को पता कि भाई आ बाहर निकल गया सी जरा ना एक जरनैल नूं हटाया तो दूजा जरनैल आ जाना हाँ इन्होंने नहीं छड्डनी बल्कि मैं देख रहा सीगा मोहित पीरजादा साहब वो लिख रहे थे भी क्या भई जो नेपाल च होया पाकिस्तान च क्यों नहीं हुंदा हाँ पाकिस्तान दे विच क्यों नहीं हो रहा सारा कुछ मैं हाँ तां ही नहीं हुंदा कि पाकिस्तानियों नूं पता इत्थों जरनैल ही निकलना होर कौन निकलना लेकिन खैर उत्थे जिहड़ा जवाब दिता ना वो मैनूं बड़ा अच्छा लग्या बड़ा ठीक जवाब दिता वो अपना जिहड़ा अपना वकार मलिक ने बड़ा कमाल का जवाब दिता
ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫੌਜ ਬਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆ ਹਾਂ ਬਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ 9 ਮਈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਨੇ ਲਾਓ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਹਾਂ ਲੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਚਲੋ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਹੋਣੇ 10-12 ਲੱਖ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓਗੇ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਉਹ ਬਈ 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਲੇ ਡੁੱਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ 20-25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਜੁਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਸ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਈ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇ ਅਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ ਅਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਐਸ ਕਦਰ ਟੱਟੂ ਹੈ ਯਾਰ ਐਸ ਕਦਰ ਫਰਗ ਆਦਮੀ ਐਸ ਕਦਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਮਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਮੇਰੇ ਆ ਦਿਨ ਬਗੈਰਤ ਆ ਗਈ ਵਾਹ ਜੋ ਦਗੜ ਚੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਜਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਬੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉੱਧਰ ਖਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਾਰਡਰ ਆ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ
ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਢੋਲਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰਤ को ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟਾ ਟੱਟੂ ਆ। ਟੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਹੁਣ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ 47, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ 45 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬਗੈਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਖਾਨ ਸਪਾਰੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਾਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਚਵਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗੜਾ, ਬੜਾ ਬਗੈਰਤ, ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮਸਟੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਟੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮਸਟੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਵਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਮਸਟੰਡੀਆਂ ਵੀ ਉਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਈ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ। ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਦੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਤੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ GHQ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਨਲ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਕਰਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗੈਰਤ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰਤ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਤੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੁਰਲੀਆਂ ਫੁਰਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੇਲੇ ਚਮਾਂਟੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੋ ਮਰੋ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਹਟੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹਟੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹਟੇ, ਦੂਜਾ ਸਲਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਲਾਏ ਨਾ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਣ। ਆ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ, ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਪੋਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੌਣ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੀ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਚਾਰਜਰ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਕਾਮ ਉਹ ਨਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਧਿਆਨ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਟੱਟੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਚੂੜ ਚਮਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਣ ਡਿਆ ਬੈਠਾ, ਹਾਂ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ।
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ, ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।